یہ پروکار تقریب جناب عبدالرؤف مودودی صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ ڈپٹی ہیڈ ماسٹر جناب منیر احمد جویہ صاحب کو آج کی یہ الوداعی تقریب جناب عبدالرؤف مودودی صاحب کی سروس مکمل ہونے پر ان کے اعزاز میں یہ منائی جا رہی ہے۔ تو عبدالرؤف مودودی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے ایک بہترین ساتھی تھے۔ ہمیں جو ہے وہ بہت لاس ہوگا ان کے یہاں سے جدا ہونے کے بعد، کیونکہ وہ اسکول کے ہر لحاظ سے وہ بینیفیشل تھے، وہ بینیفٹ تھے اسکول کے لیے۔ تو جب بات ہوتی ہے جب بھی ان کے حوالے سے، تو وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے پہلے میں بات کرتا ہوں تو ان کے پڑھائے ہوئے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ انہوں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی کہ مودودی صاحب ایک بہترین استاد ہیں، اور ان کا کوئی بھی رزلٹ جو ہے سیکنڈری لیول کی میں بات کر رہا ہوں وہ 90% سے کم نہیں، ان کے رزلٹ جو ہے وہ 90% سے سب رزلٹ اوپر ہے۔ ان کا جو ہے وہ بچھڑنے کا ہمیں بہت لاس ہوگا، چونکہ یہ ہمارے ایک ایسے ساتھی تھے جو کہ پرابلم سالور تھے۔ اب ہمارے اسٹاف کی نمائندگی کریں گے جناب ساجد ندیم صاحب۔ میری تو دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ زندگی کو آسان کرے۔ جس طرح انہوں نے اپنے اس اکیڈمک سیشن میں اپنے کلیگز کے، اپنے عزیز و اقارب کے، ایون کہ کوئی اجنبی بھی آ گیا تو ان کے مسائل کو خندہ پیشانی سے حل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم خزاں سے نبھا کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عبدالرؤف مودودی صاحب۔ ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں ادارہ ہاضہ میں آنے والے مہمانان گرامی جو میری الوداعی تقریب ریٹائرمنٹ کے سلسلہ میں تشریف لائے ہیں،
CEO साहब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, DO सेकेंडरी चौधरी शाजिया अनवर साहबा और आसिम साहब, इनके साथ दीगर उनके दोस्त वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि मेरी लिए ये तकरीब सजाई गई है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे अफसरान बाला जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, और अपनी स्टाफ की नुमाइंदगी करते हुए भी मैं आप सब का इस हौसला अफजाई पर, इस इज़्ज़त अफजाई पर दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा अदारा नीली बार की एक अजीम दरसगाह है। ये अपने रकबे के एतबार से, अपनी खूबसूरती के एतबार से आज भी पंजाब में ये 6ठे नंबर पर है। रकबे के एतबार से इस अजीम दरसगाह का रकबा जो है वो 134 कनाल पर मुश्तमिल है, जबकि हमारे इर्द गिर्द के जितने स्कूल हैं उनका रकबा 6 कनाल, किसी का रकबा 8 कनाल, किसी का रकबा 1.5 कनाल, और कुछ स्कूल जो हैं वो कोठियों तक महदूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा इस इलाके का सबसे पुराना अदारा है, और इसके फारुगुल तहसील यहाँ के पढ़े हुए तलबा और अफराद, पाकिस्तान का कोई डिपार्टमेंट, कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की नुमाइंदगी ना होती हो। यहाँ का हर टीचर जो है वो मॉडल है। इस अदारे में जब नगारी साहब आए, सिरतैन साहब आए, साजिद नदीम साहब आए, शेख साहब आए, अमानुल्लाह खालिद साहब आए, और ये दीगर मेरे दोस्त जिनके नाम अगर मैं लूँ तो काफ़ी वक्त बीत जाएगा। जब ये आए, इनका इतना इंट्रोडक्शन नहीं था, इनकी इतना तारुफ नहीं था, लेकिन अदारे में जब आए इन्होंने पढ़ाया। अब अगर ये बाजार से गुजर रहे हो, कोई पूछ ले ये कौन साहब जा रहे हैं, तो पहले गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का नाम आता है। ये मॉडल हाई स्कूल के लगारी साहब जा रहे हैं, ये मॉडल हाई स्कूल के सत्यन स्टार जा रहे हैं, ये मॉडल हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब जा रहे हैं। पहले हमारे मॉडल स्कूल का नाम आता है। इस लिहाज से हमारे अदारे का हर साल हर टीचर, खा वो PhD है, खा ESD है, OT है, AT है, SSD है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडल है। और हमारे अदारे के तालिब इल्म जो पढ़ चुके हैं वो भी मॉडल हैं, और जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी मॉडल हैं। हम मॉडल इस्लामिया नहीं हैं, हम मॉडल इस्लामी हैं, हम मॉडल इस्लामी हैं। ये हमारा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से, रिजल्ट के एतबार से अगर मैं बात करने पे आ जाऊं तो मुझे डॉक्टर लईक से शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर लईक से, निश्तर अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे उनके नाम से मुझे वो मेरे इस अदारे की तालीम याफ्ता है। वो आप सब हजरात से सर्विस के दौरान कहते हैं मैंने बड़ा काम किया, बड़ी मोहब्बत की होगी, लेकिन बशरी तकाजा है, इंसान से गलतियां होती हैं। मैंने किसी से ऊंचा भी बोला होगा, किसी से कुछ कहा भी होगा, लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, आज आप मुझे उन गलतियों की माफ़ी दें। मैं अपनी बात को मज़ीद इख्तिसार के साथ एक दफ़ा फिर यही कहता हूँ, अलविदा 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 दोस्तों, वस्सलाम। मैडम शाजिया अनवर साहिबा को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी के वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम। अच्छा, मेरा मॉडल स्कूल से तारुफ कोई नया नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया और ये यहाँ मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में हम आया करते थे,
تو اکثر میرے ذہن میں یہ آیا کرتا تھا کہ یہ کبھی میرے پاس یہ اسکول آیا تو میں اس کو ایسے کروں گی یا اس کو اس طرح سے ان کو امپروومنٹ کے حوالے سے کہ یہ چیزیں کریں گے. جب میں نے جوائن کیا تو آپ سب لوگ بھی، آپ میں سے میرا خیال ہاف ایک لوگوں سے میں نے میٹنگ بھی کی تھی SST سے کہ ہمیں اپنے اسکول کو جو ہے واقعی ماڈل کی طرف لے کے جانا ہے. عبدالرؤف صاحب نے جتنی لمبی لسٹ بتائی میں سمجھتی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس ادارے سے فارغ التحصیل بہت سارے ٹیلنٹڈ اور کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ بھی مل چکی ہوئی ہوں. تو مطلب اس کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر کوئی کویسچن ہے نہیں، اور ہم بالکل مطمئن بھی ہیں. یہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ کہہ بھی چکی ہوں. اور اس میں یقیناً یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جو آپ کے اساتذہ اگر ماڈل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ماڈل بھی انہی اساتذہ کی وجہ سے ہیں. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ پہلے ماڈل کا نام آتا ہے پھر ٹیچر کا نام آتا ہے. اگر یہ ٹیچر نہیں ہوں تو ماڈل کبھی ماڈل رہ بھی نہیں سکتا. مودودی صاحب، میں پہلے دن سے ہی ان کو اپنے ماتحت سے زیادہ اپنے بھائی کے حساب سے جانتی ہوں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میرے ساتھ میرے جب ساتھی لوگ ہوتے اور ان کی کچھ فرینکنیس سے اور اس سے تھوڑا سا مجھے یہ جا کے کہتے کہ مودودی صاحب نے آپ نے ایسے کہا، آپ مسکراتی رہی، آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا. تو میں انہیں کہتی جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہی کہا ہے، اور انہوں نے میرے بھی ہاتھ پہ ہی کہا ہوگا آپ لوگوں کے سامنے اگر کہہ دیا. ان کی اس چیز کی تو میں قائل ہوں کہ یہ باتوں باتوں میں یا اپنے بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے وہ پرابلم بھی آپ کے سولو کر دیتے ہیں جو آپ جن کو بڑا بڑا پرابلم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہنسی مذاق میں ہی اس کو سولو کر دیتے ہیں. یہ میں نے کئی دفعہ آبزرو کیا. آپ میں دعوت خطاب دیتا ہوں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی عزت مآب جناب چوہدری سعید احمد صاحب کو. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن زیادہ عرصہ بھی ان کے ساتھ نہیں گزرا، اور مودودی صاحب کی ریٹائرمنٹ پتہ نہیں کیوں دل کو پریشان سا ہے. باقی کئی دفعہ لوگوں کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں، الفاظ بھی بولتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، کرنٹ بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے. تو ادھر آ کے نہ کچھ پتہ نہیں کیوں ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہے. اللہ خیر کرے، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ہمارے ایجوکیشن اتھارٹی کا سرمایہ تھے، سرمایہ ہیں اور سرمایہ ہی رہیں گے. اس کو میں اگر دو کی لفظوں میں سمیٹ دوں تو یوں ہی کہوں گا کہ وہم و گمان سے دور دور، مودودی صاحب، وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس، دل کو بھرم یہ ہو گیا کہ ہم کو تم سے پیار ہے. میں کئی تقریبات میں گیا ہوں، کئی اسکولوں میں گیا ہوں. اس اسکول میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے. پہلے بھی میں ادھر تقریبات میں بھی ادھر آیا جب سپورٹس کا تھا تو فنکشن ان ایکسپیکٹڈ تھا، ایکسیلنٹ تھا. آپ پورے دوستوں کا اس میں حصہ تھا. میں چاہتا ہوں کہ پڑھائی میں بھی ہر میدان میں یہ اسکول ایسے ہو جیسے یہ سچی مچی کئی دادی اماں ہو. تو آپ کو کہنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں اسکول میں ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، فلاں میں ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دادی کے ہی سارے ہوتے ہیں. کسی کو نہ کمپٹیشن کروائیں، نہ آپ کے ساتھ کسی کا کمپٹیشن بنتا ہی ہے. ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، چھوٹے ہو کے بھی بہت بڑی ہے، اور آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے. آپ کسی کو اپنے برابر لائیں نہیں. ابھی میں ان کا بھی مشکور ہوں
जो स्कूल अपने अपने तौर पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई में भी कर रहे हैं, बाकी भी सारे मामलात में कर रहे हैं, और यहाँ से भी मुझे ये तवक्को है कि इंशाल्लाह यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी। मैं अगर ये कहूँ कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ मॉडल स्कूल, तो मेरे लिए बायस फ़ख्र है। जो स्टूडेंट बाहर जाए, वो हेडमास्टर हो, किसी भी महकमे हो, वो पहला तारफ़ ये करवाए कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ मॉडल स्कूल। तो मैं तो उसी वक्त ही आपको कह के गया था कि आप इसको बड़े हौसले से, जुर्रत से लोगों के सामने कहा करें कि मैं मॉडल हूँ, मैं मॉडल हूँ। आपका काम ये है, जो मदूदी साहब करते थे वो आप नहीं कर सकते। क्लास पढ़ाना आसान होता है, ये तो सबक लिखा हुआ, हाँ रोज़ पढ़ा के वैसे ही याद हो जाता है। वही एक ही थर्स्टी क्रो चेक करें या यूनियन स्ट्रेंथ चेक करें, तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि स्टूडेंट वो ही अनटाइड द बंडल को यूनाइटेड लिख देते हैं। वो मुझे पता होता है कि गलती यहीं उन्होंने करनी। ये तो काम इतना है, हम एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन बाहर के लोग हर तरह का आना, हर वक्त उनसे मिलना और साफा भी कंधे पे रखना, ये मदूदी का ही काम था। तो वो तो सही है, वो समझते हैं भी पता नहीं ये कोई काम नहीं, ये बाकायदा इसके डेस्क बने होते हैं आपके लिए। आपके स्कूल में एक इंफॉर्मेशन का डेस्क होगा, आपके एक दाखिले का एनरोलमेंट का डेस्क होगा, आपके लाइब्रेरी का डेस्क होगा। ये बाकायदा तौर पे बाहर के मुल्कों में डेस्क बने होते हैं। तो वो जो मदूदी डेस्क था पीपल के नीचे, अब तो नहीं मिलेगा मुझे। तो बहुत सारे मामलात इधर तक तो पहुंचते ही नहीं, हेडमास्टर के कमरे तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि वहाँ पे वो थे। और जब वो नहीं होंगे तो आपको उनकी कदर का फिर पता चलेगा कि मैं को लोड़ नहीं बर्फ ते कुल्फियाँ गोलियां दी। मदूदी साहब, मैं को लोड़ नहीं बर्फ ते कुल्फियाँ गोलियां दी, तू मिल पौसू मैं ठहर बैसा। थैंक यू। जनाब CEO साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा, तुम्हारी याद के मंज़र कभी खोने नहीं देते, तुम्हारी याद के मंज़र कभी खोने नहीं देते, तुम्हारी याद के साए हमें सोने नहीं देते। ये बादल, फूल और खुशबू बहुत बेताब करते हैं, अगर रोना भी चाहें हम कभी रोने नहीं देते। हम अपनी सांस दे के रोक लेते जाने वालों को, हमारा बस अगर होता जुदा होने नहीं देते। तशरीफ़ लाते हैं इदारा हाजा के प्रिंसिपल जनाब अब्दुल रहमान साहब। इस अदारे के लिए अब्दुल रऊफ़ मदूदी साहब की जो खिदमात हैं काबिल तारीफ़ हैं कि इनकी क्लासेस के जो साबका तालिब इल्म हैं उन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली, वो इस बात का बयन सबूत है कि ये एक बेहतरीन उस्ताद थे। इसके अलावा स्कूल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इनकी दानिश है, इनकी हिकमत है, मैं उनका मोतरफ़ हूँ, बल्कि तमाम असातिज़ा किराम इस अदारे के इनकी काविशों के मोतरफ़ हैं कि अगर किसी भी टीचर के लिए कोई मसला हुआ ऑफिस की तरफ से या कोई और, इन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तमाम असातिज़ा किराम की तरफ से जिन जिन के इन्होंने मसाइल सॉल्व किए, मैं अब्दुल रऊफ़ मदूदी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ।